السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في لايك والاشتراك في قناتنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في الاخر ديالو. توتر الوضع في المنطقه لا يخدم الجزائر ولا يخدم اي دوله، لانه اذا كان شعلت النار اللي راهم دايرين في بالهم اللي بعاد عن النار هم الاولى تيابوا. المغاربه اذا كان دايرين في بالهم اللي تشعل النار علينا وعلى اعدائنا. اذا قامت الحرب ستكون حرب شامله. اذا قامت اي شراره حرب ستكون حرب شامله، لن ينجو منها احد. لن ينجو منها احد، علينا وعلى اعدائنا اللي راهم يشعلوا في النار وحابين ينوضوها. نقول لهم باللي اذا انطلقت رصاصه واحده في الجنوب على الحدود مع مالي ستكون رصاصه للكل. لا راكم دايرين في بالكم باللي هيجوا منطقه في الجنوب يتسحقوا فيها في المغرب، راكم ناسيين. الرصاصه الاولى اللي تكون في مالي، الثانيه تكون بالرباط، تكون في وجده، تكون في طنجه، تكون في مراكش، تكون في دار البيضاء، تكون في كل مكان. لن ينجو احد. اذا دعونا من هذا التهييج وهذا اشعال النار، وخلونا في الاطار السياسي، الاطار الدبلوماسي، وخلونا في تهدئه الامور. Gros incident au consulat du Maroc à Marseille, on a un migrant algérien qui a effectué des menaces, qui a semé le chaos et qui a également mordu un membre du personnel selon les descriptions données par des sources locales. Alors moi je trouve que c'est quand même grave ce qui s'est passé, parce que là on a carrément des personnes qui s'occupent de différentes tâches par rapport au Royaume du Maroc, notamment en communication avec les autorités françaises, qui se font clairement attaquer sur justement une propriété marocaine en vérité, parce que un consulat bien évidemment appartient tout simplement au Maroc. Et aujourd'hui je pense que voilà, ce type de situation sont graves quand même. Je trouve que c'est très grave qu'on en arrive à là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais là on parle quand même d'une morsure, on parle quand même de menaces, c'est pas des petits mots qui sont employés, et je pense que ces mots-là, il faut pas les minimiser. Alors le migrant était âgé de 30 ans, et là qui s'en prennent gratuitement à des gens qui effectuent juste leur travail, je comprends pas du tout où est le bon comportement de musulman. Ça c'est la première chose à prendre en compte. Donc en tout cas, j'espère que ce type de situation n'arrivera pas à nouveau, parce que sinon ça pourrait être vraiment problématique. الله الوطن الملك. المغرب يخدم في بلاده ويخدم تكنولوجيا وتطور. هذه طوموبيل صنع مغربي. اما الطوموبيل اللي كنا خدمناها حنا كما سميتها لك السكولات اللي فيها 4 روايد و4 حدايد و4 كراسه، سمعت ما فيها لا سطح لا بيبان لا بارشو لا لان، ما فيها والو. سمعت ولا ما سمعتش؟ خرج وعاود قول لهم لا، هادو المغاربه، قول لهم لا لا يا ودي المغاربه راهم هادوك كيما نقولوا غير روايد ونفخوهم. قولها لهم باسكو العالم اعترف بان المغرب خدم طوموبيل هذه اللي كتشوف فيها. سمعت تبون؟ درك بنت حقيقتك ديريكت. الكذوب انت كذاب، انت اكبر كذاب. سمعت؟ انت الاخفاءات نتاوعك كما يقولوا دسهم وتخبيهم عن طريق هاد المغاربه. سمعت؟ شوف ما شاء الله تبارك الله، الطوموبيل صديقه للبيئه. سمعت ولا ما سمعتش؟ مازوت ليسونس هذاك تاعك كوله شربه. سمعت تبون؟ مازوت وليسونس تاعك كولهم وشربهم يا الكذاب. من اجمل الازياء فعلا في الوطن العربي هو القفطان المغربي، وانا بحبه زار بيه. انا البس قفطان مغربي. ممكن في المغرب ما البسش قفطان مغربي، بس ازياء لبس مغربي صح؟ جلابيه مغربي. ودائما القفطان المغربي له هيبه، له حضور يعني. جمال القفطان المغربي علوي. ليك منوره بالقفطان المغربي. يعني مزيان كثير يس قفطان مغربي. حلو كثير. القفطان المغربي ما شاء الله. وطبعا انتم شايفين ان انا لابسه النهارده الثوب المغربي بسيوان، ولابسه قفطان القاضي الجزائري العريق اللي مسجل باليونسكو. Roi Mohamed VI vient de choquer le monde. Écoutez très bien. Le souverain marocain, connu pour son engagement envers l'islam et la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence, vient de faire un geste qui fait beaucoup parler. En effet, le roi Mohamed VI vient de dépenser plus de 17 milliards de francs CFA pour financer la construction d'une grande mosquée en Italie. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une volonté de renforcer la présence culturelle et spirituelle de l'islam en Europe, en offrant aux musulmans d'Italie un lieu de culte moderne et adapté à leurs besoins. La mosquée sera non seulement un espace de prière, mais aussi un centre culturel où seront enseignées les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance. Cette initiative suscite de nombreuses réactions à travers le monde. Certains saluent ce geste généreux du roi Mohamed VI, considéré comme le commandeur des croyants, qui montre ainsi son engagement envers la communauté musulmane internationale. D'autres, en revanche, s'interrogent sur l'impact et les motivations d'un tel investissement dans un pays étranger. Quoi qu'il en soit, cette décision ne laisse personne indifférent. Avec un tel financement, cette mosquée pourrait devenir l'une des plus grandes et des plus influentes d'Europe, marquant une nouvelle étape dans l'engagement du Maroc envers le rayonnement de l'islam à l'international.
personne m'a regardé, absolument personne m'a jugé. Tout le monde s'en fout. Vous aviez grave raison, c'était incroyable, mais qu'est-ce que c'est dur. En plus, Rajad, elle m'a forcé à faire toutes les étapes. À un moment, je voulais partir, à un moment, je lui ai dit, Safi, j'en peux plus, c'est trop chaud. Elle m'a dit, non, tu restes, elle m'a encouragée. Tu m'entends? J'ai dit que je voulais partir et que tu m'as forcé à rester. Tu m'as forcé. Elle a dit, il faut faire le savon. J'allais rater l'étape la plus importante. Mais j'en pouvais plus. J'étais en train de craquer psychologiquement. C'est grâce à toi qui m'as rattrapé, qui m'a permis de faire l'expérience jusqu'au bout. Alhamdoulilah. Mais c'était dur, hein. On conseille pas d'aller au hammam. Pourquoi? Pas faire très souvent. Ah oui, c'est par rapport quoi? Par rapport au corps, par rapport à la nudité, tout ça. Mais voilà, mais on regarde pas. De toute façon, on fait notre truc et puis ça fait. Je sais pas bien pourquoi, en fait, c'est considéré comme haram. Sûrement par rapport au corps, mais on est entre femmes et personne se regarde. Enfin, franchement, j'ai trouvé que justement le rapport au corps, il était même plus sain qu'en France. Moi, de mon expérience, même des hammams en France, hein, et de la piscine, on se regarde énormément en France, je trouve. Je suis allé jusqu'au Maroc en stop et maintenant j'ai plus un sou pour rentrer en France. Du coup, je vais vendre le dernier objet de valeur que j'ai, une tablette Lenovo. Seul Dieu sait pourquoi je l'ai mis dans mon sac, mais aujourd'hui, il faut que je la vende à Agadir. 100 dirhams le taxi, impossible. Du coup, j'attends soit le bus là-bas, soit on fait un peu d'autostop ici. On vient d'arriver à Agadir, l'équipe. Maintenant, faut qu'on trouve le son. Ouais, fin le son. Radi. Alors, ouais. Je vais réussir à la vendre cette tablette, sinon je vais vraiment dans la haisse absolue. J'ai plus un sou. Il me reste 100 dirhams pour tenir 3 semaines, l'équipe. Là, ça, ديال électronique. Ok. نديرو حنا غير سامسونج وابل هما اللي كنديرو لينوفو تخدو ما تخدوش والو. عندي تابلت à vendre. Allez. Combien? 1500. Et l'équipe, il n'y a personne qui la veut cette tablette. Mais les gars, on va persévérer. Là, j'ai une proposition à 800. Si j'ai rien d'autre, je vais prendre ça, mais on va voir. L'équipe, après avoir fait tous les magasins électroniques du souk, au moins 50, le meilleur prix que j'ai pu avoir, c'est 500 dirhams. La tablette, elle avait un défaut d'affichage, c'est mieux que rien. Je vais pouvoir manger pendant 6-7 jours. L'équipe, abonnez-vous pour suivre l'aventure. Je sais pas encore comment je vais rentrer en France, mais ça va pas s'annoncer facile, cette histoire. Le Maroc va accueillir la première usine Tesla en Afrique. Tesla s'apprête à implanter une giga-usine à Kenitra, près du port stratégique de Tanger Med. Un projet colossal, 5 milliards de dollars d'investissement, 25 000 emplois et 400 000 véhicules produits par an, dont le Model Y et un nouveau modèle à 25 000 dollars, pensé pour les marchés émergents. Elon Musk lui-même l'a dit, le Maroc est une porte d'entrée vers l'Afrique et le monde arabe, grâce à sa stabilité, sa main-d'œuvre qualifiée et ses infrastructures ultra efficaces. Mais une question se pose. Pourquoi la Tunisie et l'Algérie, voisines du Maroc, n'attirent-elles pas ce genre d'investissement? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous pour d'autres actus géopolitiques. Regardez ça, ce monument, c'est impressionnant. La taille du truc, c'est vraiment immense. Ils ont mis les moyens. Waouh, c'est magnifique. Hein. Et la place là, elle est juste gigantesque. Les détails des mosaïques et tout, c'est vraiment superbe. Waouh, ah, c'est super beau. Regardez les plafonds. Waouh. Ouais, ça envoie du lourd. Je sais pas combien ça mesure, je crois que ça doit faire 200 mètres, un truc comme ça. Je vais voir si on peut filmer un peu à l'intérieur. Donc ouais, on peut pas rentrer. Non. Mais on peut filmer comme ça. Oui. Ouais. Seulement là. D'accord. Waouh, regardez ça les gars, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Avec toutes les boiseries là, les mosaïques. Attends, on voit vraiment la finesse du truc. Ils ont fait ça ultra bien. Ouais, impressionnant. Je voulais absolument passer ici avant de quitter Casablanca. C'est quand même un monument incroyable. Alors je sais pas combien ça a coûté vu que c'est que du marbre et tout, que c'est hyper travaillé. J'imagine qu'ils ont dû mettre un sacré budget là-dedans. Ouais, en tout cas c'est vraiment السلام عليكم الخوت، كانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيت انه بفضل الله سبحانه وتعالى من فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا في هذه القناه هذه اكثر من 37,000 مشترك، وان شاء الله نوصلوا 50,000 مشترك قبل ما يتقضى هذا الشهر. عندي الثقه في الله وفيكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وراكم كومنتات زوينه ولايكات واشتراكات، وهادشي ما كان، ونتلاقاو في فيديو جديد.